if we try to start oogenesis, we need to take the help of our last day diagrams. Especially, we need to enlarge the diagram of ovary. We need to know something extra about ovary prior to directly start about oogenesis. How the female ovary seems to appear of the follicular development within the ovary. Last day, we have drawn a diagram of female reproductive system, keeping the uterus in the middle and both the ovary, those remain suspended with the help of ovarian ligament on the both side of the uterus, outside of the uterus. Today, I am not going to draw that entire structure. On the other hand, we will take the help of single ovary to understand what kind of follicular changes takes place of the developing ovum within the ovary. Remember, at the very beginning, if a baby girl just took the birth, at the initial phases of her childhood, she will possess very small ovary, small in number though. Sorry, it's not number, small in size, but they will contain already a very good amount of primary oocytes, not oogonium. This is the difference. We will discuss about that things when we will draw the detailed structural diagram of steps of oogenesis. সেই সময় clear হবে. What was the scenario in case of male? আমরা ছেলেরা জন্মাই কিভাবে? টেস্টিকুলার স্ট্রাকচারে যাই থাকুক না কেন, সেমিনিফেরাস টিউবিউলসেরও যদি আমরা ক্রস সেকশনটা বড় করে দেখেছিলাম, we took birth along with the spermatogonium cells being placed on the almost outer periphery within the seminiferous tubule. On the contrary, female took birth with a good amount of, say for example, 60 to 80,000 number of primary oocytes. They are not termed initially as primary oocyte, rather they are termed as primordial follicle. Later, during the phases of development, this is already quite formed structure. They can be termed as the primary oocyte, but this term is not used initially. These primordial follicles then may show little bit of development. Some of them will show little bit of development. Remember, ছেলেদের ক্ষেত্রে যেরকম indefinite number, we can produce indefinite number of sperm, as well as we can continue the division of spermatogonium mother cell. পিউবার্টিতে আমরা স্পার্ম তৈরি যেমন করতে পারি, তার সাথে স্পার্ম মাদার সেলটাও তৈরি হচ্ছে ব্যাকে, কিন্তু ফিমেলরা এটা পারে না। ওগোনিয়াম কিন্তু তৈরি হয় না, মানে ওভাম মাদার সেল এরকম কোনো স্টক থাকে না ফিমেলদের। তারা শুরুই করেছে একটা নির্দিষ্ট সেট অফ নাম্বার অফ প্রাইমারি ফলিকলস অর প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকলস নিয়ে। এর থেকে সমস্ত প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল বা প্রাইমারি ওসাইট সবাই কিন্তু ইন ফিউচার ওভাম তৈরি করবে না, অল্প কিছু করবে। নাম্বারটা তোমরা ক্যালকুলেটও করতে পারো খানিকটা, আমি গেস দিই। ধরো একটা ফিমেলের ফার্টাইল পিরিয়ড, রিপ্রোডাক্টিভ ফার্টাইল পিরিয়ড কত সময় হয়? একটা ফিমেল অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে এন্টার করে কখন? যখন তার মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল শুরু হয়। মেনার্কি শুরু হয় কখন? 10-12 বছর বয়সে, 14 বছর বয়সে হার্ডলি, এই এজটাতে। শেষ হয় কখন? 40-45 অ্যারাউন্ড এই বয়সে। তো আমরা যদি ফার্টাইল উইন্ডো ধরি, ফার্টাইল পিরিয়ড, এটা ফার্টাইল উইন্ডো না, তার লাইফ স্প্যানে একটা সেক্সুয়াল পিরিয়ডটা কত, এটা অ্যারাউন্ড ওই 30-35 বছর হতে পারে, তার বেশি না। হিসেবের সুবিধায় যদি 30 ইয়ার্স ধরি আমরা, 30 ইয়ার্সে কত মান্থ থাকে? 12 মান্থ থাকে। তাহলে আমরা 360 মান্থ পাবো। এবং আমরা জানি ফিমেলরা পার মান্থ যদি সে
ফার্টিলাইজ না হয়, মাদার না হয়, তাহলে টেকনিক্যালি প্রত্যেক মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে একটা করে ওভাম বেরোনো উচিত, কখনো কখনো দুটো তিনটেও বেরোয়। সংখ্যাটা ভাবো, স্টক এত আছে, তার থেকে ম্যাচিওর রাফলি এরকম হবে। সংখ্যাটা 400, বড় জোর 500 হতে পারে, বাকি সব নষ্ট হবে। 60,000, 50,000 যাই নাম্বার নিয়ে জন্মাক না কেন, সেগুলো কোনোদিনই ওভাম হবে না। ওভাম তো ছাড়ো, প্রাইমারি ইউসাইটেরই ফার্দার ডেভেলপমেন্ট স্টেজেও আসবে না। Either it will destroy in that very primitive primordial follicle stage, or some of them may exhibit certain bit of development to form this little bit structure which is known as now as the primary oocyte. And along or among these few groups of primary oocytes, some of them may start development. Remember, this type of development always takes place during puberty. ছোটবেলায় শৈশবে কিন্তু তার এইটুকুই থাকবে। সমস্ত প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল বা বলতে পারো ছোট সাইজের প্রাইমারি ইউসাইট, ডিফারেন্স খুব বেশি না জানো, কাছাকাছি টার্ম এই দুটো ইউজ হয়। এক একটু বেশি ছোট থাকে, এর পাশে সারাউন্ডিং কিছু থিকাল সেলস থাকে, সেই থিকাল সেলস লাইনিং গুলো এখানে তৈরি হয় না, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। এগুলো টেকনিক্যালি এটাও প্রাইমারি ইউসাইটই, কিন্তু থিকাল সেল কি জিনিস আমি বলছি, এটা ম্যাচিওর ছবিতে আঁকি, দ্যাট উইল হেল্প ইউ। ম্যাচিওর ছবিটাকে আরো বড় আঁকলে ভালো হতো, অতগুলো স্টেপ এঁকে দেখানোর দরকার নেই, তোমরা চাইলে আর একটু বড় করে আঁকলে তখন দেখাতে পারো। এখানে একটা আমি খুব বড় করে আঁকার চেষ্টা। এই যে ইনিশিয়ালি আমি বললাম a baby girl will be known to carry these small primordial follicles of primary oocytes along the stroma region of the ovary. Remember, the peripheral borderline regions is known as stroma. এই জায়গাগুলোতেই মূলত থাকে, মাঝখান টাচখান গুলো তখন কিছু থাকে না, কিছু কোনো সেলের যেহেতু ডেভেলপমেন্ট শুরু হয় না। যখন পিউবার্টিতে ঢোকে, আন্ডার দ্য এফেক্ট অফ ইস্ট্রোজেন এন্ড প্রজেস্টেরন, some of those primary oocytes may start development. মে কথাটা বারবার আসছে, মে যদি না হয়ে যদি মাস্ট বলতাম তাহলে তো এই সমস্ত নাম্বার এতে কনভার্ট হতো, তা তো হয় না, ম্যাক্সিমামটাই নষ্ট হয়। এবং কোনটা যে কোন সময় ডেভেলপমেন্ট হবে এটা ভেরি আনসার্টেন, কোনো রকম সার্টেনিটি নেই জানো, যে এটার পর এটা হবে, এবার তুই লাইনে দাঁড়া, তুই সামনের মাসে ম্যাচিওর হবি, না, একদম অ্যাট র্যান্ডম হয়, যে কোনো একটা দুটো তিনটে চারটে, কখনো যে অ্যাবনর্মালি একসাথে হয় না তা না। ইউজুয়ালি এক একটা ওভারিতে এই মান্থে যদি এই ওভারির থেকে কোনো ফলিকল ম্যাচিওর হয়ে রিলিজ আউট হয়, তাহলে পরের মান্থে এটা হবে। তার কারণ রাফলি বলতে পারি পুরো ডেভেলপমেন্টটায় 1.5-2 মাস মতো টাইম লাগে, সে কারণে এই 2 মাস এ নেবে, 2 মাস এ নেবে। কিন্তু কখনো কোনো মাসে কিন্তু অ্যাট এ টাইম দুটো ওভাম রিলিজ করতে পারে, দ্যাট লিডস টু মোনোজাইগোটিক টুইন্স অর ডাইজাইগোটিক টুইন্স। Dizygotic twins, that is known as fraternal twins. মনোজাইগোটিক হয় একটার থেকে, যখন সেটা ক্লিভেজে ভাগ হয়, পরে জানবো, সব শিখবো। তো এই ফিমেলটার ক্ষেত্রে, যার ক্ষেত্রে এই ডেভেলপমেন্টটা দেখাচ্ছি প্রাইমারি ইউসাইটের, সে অলরেডি পিউবার্টিতে ঢুকে গেছে, আর এজ মেবি 12 ইয়ার্স, 13 ইয়ার্স, 14 ইয়ার্স। প্রাইমারি ইউসাইটটা এবার ডেভেলপ করছে, দিস ইজ ডেভেলপিং ওসাইট, ডেভেলপিং ফলিকল বলতে পারি আমরা। ডেভেলপিং ফলিকল, এটাকে আমরা ম্যাচিওর ফলিকল বলতে পারি, ম্যাচিওর ফলিকল। এর ক্ষেত্রে একটা নাম ইউজ হয়, ট্যাফিয়ান ফলিকল। যে সায়েন্টিস্ট প্রথম এটা আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম ছিল গ্রাফ, তিনি এটা এক্সিবিট করেছিলেন, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ গ্রাফিয়ান ফলিকল। ইউ নিড টু পুট অলওয়েজ ক্যাপিটাল জি। এই গ্রাফিয়ান ফলিকলে কি স্ট্রাকচার থাকে? Is it this entire structure is known as primary or secondary oocyte? No. There is a small structure within this enlarged structure. This enlarged structure is then surrounded by a group of cells, and there you may find a little bit free space. Although this free space is not vacuum place,
It is filled with fluid. This place is known as antrum. The fluid is known as antrum or antral fluid. The maturing follicle. Rather, it is known as secondary oocyte, not the mature ovum. Secondary oocyte. After getting completely formed of the Graafian follicle from its respective journey from the primordial follicle, now this follicle is ready to release its ovum or secondary oocyte. কি করবে? দেয়ালের খুব কাছে আসবে কোনো এক জায়গায়, জরুরি নয় যে এই জায়গায় এসে ফাটবে, না, ও এখানে থেকেই ফাটবে। আর ফাটার সময় দেখে মনে হয় বাইরে থেকে যেন টিউমার হয়েছে। এই যে ফিমেলদের অনেক সময় তোমরা শুনেছো সিস্ট হয়, সিস্ট আসলে কিছুই না, এইরকমই মাল্টিপল টিস্যুর ডেভেলপমেন্ট। কখনো সেটা ফলিকল না হয়ে যদি অন্যান্য স্ট্রোমাল সেলস বা এপিথেলিয়াল সেলসের ক্ষেত্রে এক্সট্রা ডেভেলপমেন্ট হয়ে যায়, যেমনটা আমরা একটু আগে পড়ছিলাম, যেগুলো অ্যাপোমিক্সিস পলিএমব্রামিতে হয়, আনইউজুয়াল ডেভেলপমেন্ট। এখানে আবার ওর সাথে ওর কনসেপ্ট ঢুকিও না। এরকম বলছি না যে সিডস থেকে বেবি তৈরি হতে পারে, হিউম্যানে সেই প্রসেস নেই। আমি বলছি ওই অ্যাবনর্মাল ডেভেলপমেন্টটা অনেক সময় টিউমার, অনেক সময় চকলেট সিস্টের ডেভেলপমেন্ট ঘটায়। এগুলো কিন্তু ভর্তি হয়ে থাকে। যখন ডাক্তাররা এই ভিউগুলো দেখে ক্যামেরার সাহায্যে, এখন তো বিভিন্ন গেজেট বেরিয়ে গেছে, তোমাদের মধ্যে যারা ডাক্তার নার্স ভবিষ্যতে হবে এগুলো দেখবে, একদম লাইভ দেখবে, পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখতে পাবে, জানতে পাবে। এটা না খুব স্মুথ স্ট্রাকচার নয়, দেখে মনে হবে যেন ফোড়া ফোসকা আঁচিল গুটি টিউমার ভর্তি হয়ে রয়েছে। স্ট্রাকচারটাই এরকম, কারণ ওর ভিতরে বিভিন্ন স্টেজের যে ডেভেলপিং সেলগুলো আছে, এইটা দেখা গেল যখন ম্যাচিউর হয়ে গেছে, টিস্যুটাকে একদিক থেকে ঠেলে যেন মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে ব্রণও ফেটে বেরোবে, হয় না আমাদের? ঠিক জাস্ট ওরকমই লাগে দেখতে। এরপরে এই জায়গাটা থেকেই ফেটে বেরোবে। আমি এইটাকে এখানে না এঁকে পাশে দেখাচ্ছি, কিরকম হবে? It will seems to look like this. The remaining surrounding cells will remain inside the ovary, and from this rest of the part of Graafian follicle, only the secondary oocyte will release out from the ovary. And remember, not only a single secondary oocyte get released, rather it is surrounded by few groups of cells. We will know the detailed structure of this portion. Remember, this is secondary oocyte, not, it is still known as ovum. এখনো টেকনিক্যালি ওভাম আসেনি। আমরা যদি স্পার্মাটোজেনেসিসের স্টেপগুলো মনে করো একবার, স্পার্মাটোগোনিয়াম সেল, প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, এখানে মিওসিস হয়, দেন স্পার্মাটিড। তার মানে আমরা এই জার্নিতে কোথায় আছি? উগোনিয়াম, সে ভদ্র মহিলা কোথায় আছে তো আমরা দেখতে পেলাম না এই লিস্টে, পরে দেখবো খোঁজা পাওয়া যায় নাকি। প্রাইমারি ওসাইট সেটাকে পেয়েছি, সেকেন্ডারি ওসাইট পেলাম, ওই স্পার্মাটোজোয়াল লেভেল কিন্তু এখনো আসেনি, তার মানে ম্যাচিওর ওভাম এখনো নেই। এটা কিন্তু জাস্ট ফার্স্ট মিওসিস হয়েছে। সেকেন্ডারি ওসাইট মানে কি? মিওসিস 2 হয়নি, এখনো কমপ্লিট হয়নি, সেই স্টেজে রিলিজ হয়। তাহলে প্রত্যেক মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে ফিমেলদের যে ওভাম রিলিজ হয়, দ্যাট ইজ রিলিজ ডিউরিং দিস ফেজ, সেকেন্ডারি ওসাইট। তারপরে সেটা ফ্যালোপিয়ান টিউব ক্যাচ করে এবং পরবর্তী তার জার্নি করে, পরে জানছি। এর ভেতরে বাকি কি হয় সেটা তো আমাদের দেখতে হবে। এই ভদ্রলোক কি হয়ে যাবে? এই যে পোর্শনটা যেটা রিমেনিং থেকে গেল, এটা না একটা ডেব্রিসে কনভার্ট। ইনিশিয়ালি এটা তো একটু বড় সড়ো সাইজের থাকে, দ্যাট টাইম ইট ইজ নোন অ্যাজ কর্পাস লুটিয়াম। It will try to maintain its structure for next 7 to 8 days. It is a kind of glandular structure that will secrete the progesterone. এটাই স্ট্রাকচার। এগুলোর সাথে রিলেট করো, পরে যখন মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে ঢুকবো তখন টার্মগুলোর সাথে আরো বেটার রিয়েলাইজেশন আসবে। পরবর্তী সময় দেখা যায় এই কর্পাস লুটিয়ামের যদি আর কাজ না থাকে এবং ফিমেলটি যদি প্রেগনেন্ট না হয়, তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। তখন এর শেষ ধাপ হলো কর্পাস অ্যালবিক্যান্স। সেখানে এই জিনিসটাই আরো দলা মোচা হয়ে একদম নষ্ট হয়ে যাবে, কর্পাস অ্যালবিক্যান্স। স্পেলিং যদি দেখতে অসুবিধা হয়, যারা অনলাইনে আছো তাহলে বই দেখে নিও। কর্পাস লুটিয়াম, কর্পাস অ্যালবিক্যান্স। কর্পাস লুটিয়াম কিন্তু পরবর্তী বেশ কিছুদিন জন্য প্রোজেস্টেরন সিক্রেট করে।
এবার এই স্ট্রাকচারটাই আমায় আরো কিছু বলতে হবে। কোন স্ট্রাকচারটা? এই পুরো ম্যাচিওর গ্রাফিয়ান ফলিকল, এই স্ট্রাকচারটাই আমায় কিছু বলতে হবে। কেমন? কি না, নিটের ব্যাচে শুধু যারা, এটা X12 তো, হ্যাঁ শুধু নিটের ব্যাচ, ইপসিটাকেও করবে। গ্রাফিয়ান ফলিকুলের স্ট্রাকচারে আরেকটু কিছু ইনফরমেশন দেওয়া দরকার। এখানে আমি বলেছি মাঝখানে মিডলে থাকে সেকেন্ডারি ইউসাইট। এইটা পুরোটাকে যদি আমরা গ্রাফিয়ান ফলিকুল বলি, মাঝখানে যে ফ্লুইড ফিল্ড ক্যাভিটিটা থাকে এটা ভ্যাকিউম ক্যাভিটি না, অ্যান্ট্রাম বলে। এই সেলগুলোকে কি বলে স্যার? তারও তো নাম আছে, সেটা এখনো তো বলিনি। এই সেলগুলোর নাম আছে, এই সেলগুলোর নাম যখন আমরা বুঝবো তখন আমরা এর সেলগুলোর নামও বুঝতে পারবো, কারণ এরই তো কিছু অংশ ফেটে এর সাথে বেরোয়। দিজ আর নোন অ্যাজ, কোথায় পয়েন্টিং করবো আমি? কোনো জায়গা নেই, এই পাশের সারাউন্ডিং সেলস গুলোকে লিখতে পারো কিনা। দে আর নোন অ্যাজ থিকাল সেল, থিকাল সেলস। এগুলো আসলে নার্সিং সেলস। ওসাইটকে ওরা একা রাখে না, ওসাইটের চারপাশে এরকম ক্লাস্টার্স অফ নার্সিং সেলস পাওয়া যায়। একে গ্রানুলোসা সেলসও বলে আর নার্সিং সেলসও বলে, টার্মগুলো লিখে রাখো। এইরা এই সময় থেকেই কিন্তু চলে আসে, মোটামুটি যখন প্রাইমারি ওসাইট তৈরি হয়, এই ওসাইটটা যখন ডেভেলপমেন্টে ঢোকে, তখনই কিন্তু এই গ্রানুলোসা সেলস আর নার্সিং সেলস গুলো এর চারপাশে চলে আসে। এগুলো মিসিং থাকে এই স্টেজটাতে। প্রাইমর্ডিয়াল জার্ম সেলসে এগুলোর এতই মিনিমাইজড লেয়ার বা লাইনিং থাকে, বা রেদার বলতে পারো মিসিং থাকে, সেই জন্যই এটুকুই ডিফারেন্স প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকুলে পাওয়া যায়। তারপর যখনই এর চারপাশে এই লেয়ার গুলো তৈরি হওয়া শুরু করে, তাকে আমরা ডেভেলপিং প্রাইমারি ওসাইটের নামই দিতে পারি। টেকনিক্যালি দুটো জিনিস একই, শুধু এই সারাউন্ডিং সেলস গুলো এখান থেকেই শুরু হয়। যখন থেকে শুরু হয় তখনই এই স্ট্রাকচারটা একটু বাল্কি লাগে, বড় লাগে। ক্লিয়ার? তারপরে এদেরও ডেভেলপমেন্ট হয়, আর সেকেন্ডারি ইউসাইট, প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি ইউসাইট তো মিওসিসের মাধ্যমে হয়। এর ডেভেলপমেন্ট রাদার খুব অল্প হয়, গ্রোথও তুলনামূলক একটু কম হয়। এই স্ট্রাকচারটা বেশি বাড়ে যাতে ও সাপোর্ট দিতে পারে। এই যে যখন সেকেন্ডারি ইউসাইটটা রিলিজ হচ্ছে, এই রিলিজের ইভেন্টটাকে কি বলে? ওভিউলেশন। এইটাই সেই বিখ্যাত ইভেন্ট যেটা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে ওভিউলেশন পড়েছো। এই ওভিউলেশনের সময় একা সেকেন্ডারি ওসাইট বেরোয় না, it get released from the ovary along with some of the cells. Now we need to know what are those border cells. চলো একটা ম্যাচিওর রিলিজড ওসাইটের ছবি আঁকি। ম্যাচিওর রিলিজ, ওভাম বেরিয়ে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে, জানো? আবার ব্রেক করছে ওসাইট বললাম কথাটা, ওভাম ইউজই করতে পারছি না এখনো। ম্যাচিওর ওভাম টার্মটা এখনো আসেনি। ওজেনেসিসের স্টেপগুলো যখন আঁকবো তখন তোমরাও বুঝতে পারবে যে ওভাম টার্মটা ইউজ করা উচিতই নয়। সেকেন্ডারি ওসাইট স্টেজে বেরিয়েছে, মানে জাস্ট আফটার কমপ্লিটিং মিওসিস 1। লেয়ারগুলো আমি আঁকি, এর চারপাশে কি কি লেয়ার থাকে, মাল্টিপল লেয়ার থাকে। অত ছোট ছবিতে সেগুলো তো বোঝানো যায় না, বাট এখানে আমি বোঝাতে পারবো। So these are different layers of cells. Outside of the secondary oocyte, you may expect to have one or two lining of cells. These cells may also have their respective nucleus, and they are referred as corona radiata, this lining of cells. Now, who can tell me where from these corona radiata cell linings derive? What was the name of these cells when it was present in the mature follicle or Graafian follicle? Huh? Thecal cells or granulosa cells? The cells located immediate vicinity of the secondary oocyte within the Graafian follicle is also a kind of thecal cell, but better known as nursing cell or granulosa cell. It is also thecal cells, but a kind of modification is there. So remember, একদম সারাউন্ডিং সেলস গুলোকে গ্রানুলোসা সেলস বলে বা নার্সিং সেলস বলে। এটা ব্র্যাকেটে লিখে নাও। করোনা রেডিয়েটা লাইনিং এর নাম, সেলের নাম না। তখন কোন পারপ্লেক্সিং পয়েন্টিং দেবে তোমরা কিন্তু গন্ডগোলে পড়ে যাবে। সো বি ভেরি স্পেসিফিক। আমি প্রত্যেকটা জিনিস ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। করোনা রেডিয়েটা এই সেল লাইনিংটাকে বলে। ওয়ান অর টু সেল লেয়ার দ্যাট ইজ ফাউন্ড আউটসাইড দ্য ম্যাচিওর্ড রিলিজড ওসাইট। এটা কি? মাঝখানে যেটা রয়েছে সেকেন্ডারি ওসাইট, along with its
haploid nucleus, right? এটা nucleus, pointing করো, this is nucleus. This is the plasma membrane of oocyte. But stop, don't write like plasma membrane of oocyte. Rather, there is a specific term used for the plasma membrane of oocyte. It is vitelline membrane. It is vitelline membrane, vitelline. So what is vitelline membrane? How can we make the definition of vitelline membrane? Suppose you have encountered any question in the exam. How can you make the definition? What is vitelline membrane? The plasma membrane of egg, or rather secondary oocyte. এগ ওভাম কথাটাকে একটু কায়দা করে স্কিপ করা উচিত। কোনো বইতে যে থাকে না, থাকে থাকে, কিন্তু টেকনিক্যালি স্পেসিফিক্যালি আমরা যদি বারবার এরকম জিভ কেটে এটাকে মুখস্থ রাখতে পারি, তাহলে আমাদের টেকনিক্যাল অনেক মিস্টেকের থেকে বাঁচবো। কেন বাঁচবো আমি উজেনেসিসের স্টেপের সময় বলে দিচ্ছি। এই ভাইটালাইন মেমব্রেনের পর যে লাইনিংটা থাকে না, কোন লাইনিংটা বলো তো? এই লাইনিংটা দেখো, এইটা কিন্তু একটা প্রোটিনেসিয়াস লাইনিং, জেটপি প্রোটিন বলে। Where from this ZP term derived? Zebra of Pakistan, Punjab? No, it's Zona pellucida. This lining, which is made up of protein, this is known as Zona pellucida. Z-O-N-A, Zona. Zona means zone. Pellucida, spelling boite ache, dekhe nao. Now there is a thin gap surrounding this vitelline membrane. See, here it is. This is a thin gap. Write the name of the pointing. It is perivitelline space. Perivitelline space. So done. This is the structure of mature oocyte.